चलो विद्यार्थी मित्रों केम छो बधा बाळको मोजमां ने ओके वेरी गुड सरस। हवे आजे आपणे मेळ्या छीए एक क्विक रिविजनना नवा चेप्टर साथे अने आजनुं चेप्टर जे छे ए अहींया बोर्ड पर आपणे लखेलुं छे नाम चेप्टर नंबर 17 जेनुं नाम छे कुदरती वनस्पति। हवे जो मित्रों तमे धोरण 10 ની અંદર आवशो त्यारे बोर्डनी अंदर तमारे एक नवमुं चेप्टर आवशे वन अने वन्यजीव संसाधन आवुं एक नवमुं चेप्टर आवशे। ई नवमा चेप्टरनी अंदर आपणुं जे आ नवमा धोरणनुं जे 17मुं चेप्टर छे ने एनी घणी बधी विगत ई 10मा धोरणमां आवशे एटले आ चेप्टरनुं जे हूँ रिविजन करावुं छुं ए बराबर तमे ध्यान राखजो बराबर छे। हवे जो सौथी पहेला आपणे जोवानुं छे प्रस्तावना बराबर। सौथी पहेला शुं जोवानुं छे आपणे प्रस्तावना। हवे प्रस्तावनामांथी तमारे शुं शुं याद राखवानुं छे ए मुद्दा आपणे बोर्ड पर लखीए छीए एटले ध्यान राखजो अहींया। चालो हवे जो प्रस्तावनामांथी तमारे कांई याद राखवानुं नथी। तमारे मात्र ने मात्र एक ज वस्तु के भाई वनस्पति छे ए आपणा मानव जीवन माटे शुं छे अनिवार्य अंग छे। पहेलाना जमानामां आदिमानवो तमे जो संपूर्णपणे जंगल पर निर्भर रहता बराबर। संपूर्णपणे कोनी पर आधार राखता तो कि जंगल पर आधार राखता पोतानो खोराक बराबर पोतानुं आवास आ तमाम प्रकारनी वस्तु छे ए शेना आधारित हती जंगल आधारित हती बराबर। वृक्षोना समूहने शुं कहेवाय जंगल कहेवाय बराबर। आ एक जंगलनी व्याख्या याद राखवानी कि भाई वृक्षोना समूहने जंगल कहेवाय छे। आ एक व्याख्या जे छे तमारे पाकी करवानी छे। वृक्षोना समूहने जंगल कहे छे। आखो वृक्षोनो समूह अने ए समूह पण केवो कि जे वृक्षो कुदरती अवस्थामां उगे त्यां आगळ कोई मानवी के कोई पाणी पावा जातुं होय नहीं तो एने शुं कहेवाय जंगल कहेवाय। हवे आपणा भारतनी अंदर कुदरती वनस्पति छे। तमे जो आखा भारतनी अंदर दरेक जग्याए तापमान दरेक जग्याए भूपृष्ठ वरसादनुं प्रमाण बराबर गरमी ठंडी आ बधुं आपणा आखा भारतमां एक सरखुं नथी। भेजनुं प्रमाण तमे राजस्थानना रણमां जाओ तो त्यां विद्यार्थी मित्रों गरमीनुं प्रमाण वधारे छे। तमे जम्मू काश्मीरमां जाओ तो त्यां तापमान केवुं होय माइनसमां होय त्यां ठंडीनुं प्रमाण केवुं छे वधारे छे। એટલે આ જે પરિબળો છે એ આખા ભારતમાં કેવા છે અલગ અલગ છે। તો એના કારણે આખા ભારતની અંદર કુદરતી વનસ્પતિમાં પણ તમને શું જોવા મળે છે વિવિધતા જોવા મળે છે બરાબર। એવું આપણને એક પેરેગ્રાફમાં સમજાવેલું છે કે ભાઈ તમે રાજસ્થાનના રણમાં જાઓ તો ત્યાં ગરમીનું પ્રમાણ વધારે છે વરસાદ સાવ એટલે સાવ ઓછો પડે છે તો ત્યાં તમને કેવી વનસ્પતિ જોવા મળે તો કે ભાઈ કાંટાવાળી વનસ્પતિ જોવા મળે। તમે પૂર્વ ભારતમાં જાઓ તો ત્યાં આગળ વરસાદ અતિશય વધારે પડે બરાબર 1200 સેન્ટીમીટરની આજુબાજુ વરસાદ પડે તો ત્યાં આગળ તમને વનસ્પતિ કેવી જોવા મળશે તો કે ત્યાં આગળ એકદમ ઘટાટોપ ઘટાદાર ગીચો ગીચ જંગલ જોવા મળશે। જે વૃક્ષોને પાણીની જરૂર વધારે પડે એવા વૃક્ષો તમને ત્યાં આગળ જોવા મળશે। એટલે કહેવાનો મતલબ કે આપણા ભારતમાં તાપમાન વરસાદ ભેજ ધુમ્મસ આ બધા આબોહવાને અસર કરતા જે પરિબળો છે આપણા ભારતની અંદર દરેક વિસ્તારમાં અલગ અલગ છે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં જાઓ તો ત્યાં ઠંડી પડે बराबर क्यारेक क्यारेक बरफ वर्षा थाय तो त्यां आगळ केवी वनस्पति हशे कि जेने ठंडी अनुकूल आवती हशे। तो आवा बधा परिबळो आपणी आबोहवा दरेक जग्याए आ जे परिबळो अलग अलग छे एटले वनस्पतिना प्रकारो छे ए पण आपणा भारतनी अंदर बधी जग्याए तमने एक सरखा जोवा मळता नथी। हवे तमारे याद राखवानुं छे कि आपणा भारतनी अंदर टोटल केटली जातना वृक्षो थाय तो कि 5000 जातना शुं थाय छे वृक्षो। 5000 वृक्षो नथी पण 5000 वृक्षोनी शुं छे जात छे कि भाई भारतनी अंदर केटली जातना वृक्षो थाय छे। भारतनी अंदर वृक्षोनी प्रजाति केटली छे तो कि 5000। हवे आ 5000 मांथी व्यापारनी दृष्टिए उपयोगी होय तेवा वृक्षो केटला तो कि भाई व्यापार माटे उपयोगी होय तेवा वृक्षो छे 450 बराबर। पछी मुद्दो याद राखवानो कि 5000 जातना वृक्षो एमांथी व्यापारनी दृष्टिए उपयोगी वृक्षो केटला तो कि भाई 450। फूल छोड़ वाली वनस्पति आपणा भारतमां केटली तो कि 15000 जात बराबर। पछी मुद्दो आ याद राखवानो 15000 जातना फूल अने छोड़ बराबर। आ वनस्पति जे छे
એ આપણા ભારતની અંદર થાય છે, બરાબર. 15,000 જાતની વનસ્પતિ એવી છે કે જેને ફૂલ છોડવાળી વનસ્પતિ અંદર આપણે ગણાવી શકીએ છીએ. જે વિશ્વના કેટલા ટકા છે તો કે 6% છે. એટલે અહીંયા લખવાનું કે ભાઈ આ જે છે એ વિશ્વના કેટલા ટકા છે તો કે વિશ્વના છે 6% છે. ત્યાર પછી આપણને કીધું છે કે ભાઈ ફૂલ વગરના છોડ કેટલા તો કે 3, શેવાળ, કુંજાઈ, બરાબર. ફૂલ વગરના છોડ, ફૂલ વગરના છોડ કેટલા છે તો કે શેવાળ, બીજું છે કુંજાઈ, બરાબર. શેવાળ, કુંજાઈ અને ત્રીજું કયું કીધું છે આપણને તો કે શેવાળ અને કુંજાઈ, બસ 2 જ. ઔષધિની દ્રષ્ટિએ, આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ વનસ્પતિ ઉપયોગી કઈ તો કે ભાઈ 2000 વનસ્પતિ એવી છે કે જે આપણને ક્યાં ઉપયોગમાં આવે છે તો કે ભાઈ આયુર્વેદની અંદર ઉપયોગ. બસ પ્રસ્તાવનામાંથી તમારે આટલા મુદ્દા જે છે એ તમારે યાદ રાખવાના છે, બરાબર. ફરીવાર ક્વિક રિવિઝન. વૃક્ષોના સમૂહને જંગલ કહેવાય. આપણા ભારતમાં વૃક્ષો કેટલી જાતના છે તો કે 5000 જાતના વૃક્ષો છે. એમાંથી 450 વૃક્ષો કેવા છે જે ક્યાંક ને ક્યાંક વ્યાપાર થાય છે, એનો વ્યાપાર માટે ઉપયોગી છે. 15,000 ફૂલવાળા છોડ જેને વનસ્પતિ કહેવાય, બરાબર. જે વિશ્વના કેટલા ટકા છે 6%. ફૂલ વગરના છોડ કેટલા 2, શેવાળ, કુંજાઈ અને ત્રીજું આવે હંસરાજ, બરાબર. આમાં ત્રીજું આવે હંસરાજ, બરાબર. 3 જે છે એ ફૂલ વગરના છોડ છે. આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ ઔષધ તરીકે કેટલી વનસ્પતિ ઉપયોગી છે તો કે ભાઈ 2000 વનસ્પતિ એવી છે કે જે ઔષધ તરીકે ઉપયોગી છે. હવે આપણે હમણાં કીધું હતું કે આપણા ભારતની અંદર દરેક જગ્યાએ હવામાન, આબોહવા, તાપમાન આ બધું એક સરખું નથી. વરસાદનું પ્રમાણ બદલાઈ જાય, ભૂપૃષ્ઠ બદલાઈ જાય, તાપમાન બદલાઈ જાય, આ બધું આખા ભારતમાં દરેક વિસ્તારની અંદર બદલાઈ જાય છે. એટલે વનસ્પતિના પ્રકાર પણ આખા ભારતમાં કેવા થઈ જાય છે, બદલાઈ જાય છે. તો અહીંયા આગળ વનસ્પતિના ટોટલ 5 પ્રકારો છે એનું આપણે રિવિઝન કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલો પ્રકાર આપણે જોવાનો છે કયો પ્રકાર છે, જેનું નામ છે વરસાદી જંગલ. એટલે સૌથી જંગલનો પ્રકાર નંબર 1 જેનું નામ છે વરસાદી જંગલ. હવે જો વરસાદી જંગલમાં તમારે ટૂંકમાં કયા કયા મુદ્દા યાદ રાખવાના છે એ આપણે જોશું. તો સૌથી પહેલાં તો વરસાદી જંગલ છે એમાં તાપમાન, વરસાદ કેટલો તો કે 200 સેમી કરતાં વધારે. એટલે સૌથી પહેલાં જોવાનું છે વરસાદ કેટલો પડે છે તો કે 200 સેમી, બરાબર. અથવા તો આના કરતાં વધારે. તાપમાન કેટલું છે તો કે તાપમાન છે તો કે ભાઈ 22 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. બરાબર. વરસાદી જંગલ ક્યાં જોવા મળે તો કે ભાઈ 200 સેમી કરતાં વધારે વરસાદ પડતો હોય તેવા વિસ્તારમાં જોવા મળે. તાપમાન કેટલું હોય તો કે 22 ડિગ્રી. વિસ્તાર કયો તો કે લક્ષદ્વીપ અને અંદમાન નિકોબાર ટાપુ. એટલે હવે આવશે વિસ્તાર. કયા કયા વિસ્તાર તો કે લક્ષદ્વીપ, અંદમાન અને નિકોબાર, બરાબર. આ 2 વિસ્તારના નામ યાદ રાખવાના. હવે એની વિશેષતા યાદ રાખવાની. વૃક્ષો કયા કયા થાય તો કે ભાઈ મહોગની, અબનુસ, રોઝવુડ અને રબર. વૃક્ષો કયા કયા ઓકે. હવે વૃક્ષો આવશે તો કે રોઝવુડ, મેહોગની, રબર અને અબનુસ, બરાબર. આ બધા શું છે તો કે ભાઈ વરસાદી જંગલોના વૃક્ષ છે. પછી એની વિશેષતા યાદ રાખવાની. વિશેષતામાં શું તો કે ભાઈ વૃક્ષો જે છે એની ઊંચાઈ કેટલી છે તો કે 60 મીટર કરતાં વધુ ઊંચાઈવાળા વૃક્ષો હોય. વરસાદ વધારે પડે એટલે અહીંયા ઝાડી ઝાંખરાનું પ્રમાણ કેવું હોય તો કે વધારે હોય. અને વરસાદ સૌથી વધારે પડે છે એટલે 12 માસ તમને જંગલ કેવું દેખાય, લીલુંછમ દેખાય, બરાબર. એટલે આને બીજા શબ્દમાં નિત્ય લીલા જંગલો એવા નામથી પણ આપણે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. બીજા શબ્દમાં શું કહેવાય, નિત્ય લીલા જંગલો એવા નામથી પણ આપણે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. ફરીવાર રિવિઝન. વરસાદ તો કે 200 સેમી કરતાં વધારે. તાપમાન 22 ડિગ્રી. વિસ્તાર લક્ષદ્વીપ, અંદમાન નિકોબાર ટાપુ. ત્યાર પછી વૃક્ષો કયા કયા આ જંગલમાં જોવા મળે તો કે ભાઈ રોઝવુડ, મેહોગની, રબર અને અબનુસ. પછીની વિશેષતા યાદ રાખવાની. 60 સેન્ટીમીટર કરતાં 60 મીટર કરતાં સેન્ટીમીટર નહીં 60 મીટર કરતાં વૃક્ષોની ઊંચાઈ વધારે હોય. વરસાદ પુષ્કળ પડે એટલે ઝાડી ઝાખરાનું પ્રમાણ વધારે હોય. અને 12 માસ જંગલો કહેવાય વરસાદના કારણે લીલા, એટલે એને નિત્ય લીલા જંગલો પણ કહેવાય. એની પછી છે ખરાવ જંગલ, બરાબર. જંગલનો પ્રકાર નંબર 2 બીજો પ્રકાર છે જેનું નામ છે ખરાવ જંગલ.
જો ખરાબ શબ્દો પરથી તમને એટલી ખબર પડે કે ભાઈ આ જંગલોના પાન કેવા થઈ જતા હશે, ખરી જતા હશે. એટલે વરસાદ કેટલો, તો કે ભાઈ વરસાદ જે છે એ 70 થી કેટલા સેન્ટીમીટર, 200 સેન્ટીમીટર. બરાબર, વરસાદ 70 થી કેટલો, 200. હવે એના છત્તીસગઢ અને ઝારખંડ, બરાબર, વિસ્તારમાં કયા યાદ રાખવાના, તો કે છત્તીસગઢ અને ઝારખંડ. આ શું યાદ રાખવાના, વિસ્તાર. વૃક્ષો કયા કયા યાદ રાખવાના, તો કે શાક, સાલ, સીસમ, ચંદન, વાંસ અને ખેર. શાક, સાલ, સીસમ, ચંદન, વાંસ અને ખેર. તમારે આના બબેના જોડકા બનાવી દેવાના. શું કરવાના, 3-3ના જોડકા. એક આ 3નું જોડકું શાક, સાલ, સીસમ, અને એક આ 3નું જોડકું ચંદન, વાંસ અને ખેર. આવા 3-3ના શું બનાવી દેવાના, જોડકા બનાવી દેવાના. બરાબર. અને પછી એની વિશેષતા આવે કે ભાઈ અહીંયા વૃક્ષોના પાન છે એ 6 થી 8 અઠવાડિયામાં કેવા થઈ જાય, ખરી જાય. પણ બધા વૃક્ષોની પ્રજાતિના પાન એક સાથે ખરતા નથી. એટલે તમને કોઈ દિવસ જંગલ, એક સાથે તમને જંગલ છે એ પાન વગરનું જોવા મળે નહીં. એક પ્રજાતિના વૃક્ષના પાન ખરતા હોય તો બીજી પ્રજાતિના વૃક્ષના પાન ધીમે ધીમે નવા નવા આવતા હોય. એટલે આખું જંગલ તમને કોઈ દિવસ એવું ન જોવા મળે સાવ ઠૂઠું કે પાન વગરનું તમને જોવા મળે નહીં. બરાબર. અને આ જંગલોના મોસમ પ્રમાણે પાન ખરે છે એટલે આને મોસમી જંગલો તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. ક્વિક રિવિઝન ફરીવાર. વરસાદ ખરાબ જંગલમાં કેટલો, જો 200 હતો તો 70 થી 200 અહીંયા આવશે. છત્તીસગઢ અને ઝારખંડ વિસ્તારમાં આવશે. વૃક્ષોના બબ્બેના ગ્રુપ પાડી દેવાના, 3-3ના 2 ગ્રુપ. શાક, સાલ, સીસમ, 100 વાળા 3 શાક, સાલ, સીસમ, ચંદન, વાંસ અને ખેર. બરાબર. પછીની વિશેષતા કે ભાઈ 6 થી 8 અઠવાડિયામાં પાન ખરી જાય છે. દરેક પ્રજાતિને પાન ખરવાનો સમય અલગ અલગ હોય છે. બરાબર. અને મોસમ પ્રમાણે પાન ખરે છે એટલે એને મોસમી જંગલો પણ કહેવાય. એની પછી છે કાંટાળા જંગલો. બરાબર. એની પછી પ્રકાર નંબર 3 જેનું નામ છે કાંટાળા જંગલો. ચાલો, હવે કાંટાળા જંગલો એટલે તમને ખબર પડી જાય. રણ પ્રદેશની અંદર જે જંગલો તમને જોવા મળે છે એને કેવા જંગલો કહેવાય, કાંટાળા. હવે વરસાદ કેટલો, તો અહીંયા વરસાદ કેટલો હતો, 70 થી 200 હતો. તો આમાં કેટલો આવશે, 70 સેમી, અથવા તો એના કરતાં પણ કેવો, ઓછો. વિસ્તાર કયા કયા આવશે, તો કે વિસ્તારમાં આવશે જ્યાં રણ પ્રદેશ હોય એવા વિસ્તાર આવે. બરાબર. હવે રણ પ્રદેશમાં તમે જો આપણું ગુજરાત આવે, રાજસ્થાન આવે, એટલે વિસ્તારમાં 2 વિસ્તાર યાદ રાખો. એક આપણું ગુજરાત, કારણ કે ગુજરાતમાં કચ્છની અંદર રણ છે, અને રાજસ્થાન તો આખો રણ પ્રદેશ છે જ તે. પછી આવે એના વૃક્ષો, તો કાંટાવાળા વૃક્ષો, દાખલા તરીકે બાવળ, બોરડી, થોર, પછી છે ખીજડો, બરાબર, વગેરે. આ બધા વૃક્ષો જે છે જોવા મળે છે. અને પછી આવે એની વિશેષતા. બરાબર. કે ભાઈ અહીં કાંટાવાળા જંગલોની અંદર રણ પ્રદેશમાં જે વનસ્પતિ હોય એમાં વરસાદ રણમાં ઓછો પડે એટલે એના વૃક્ષના જે વનસ્પતિના મૂળ છે એ બહુ ઊંડા હોય, અને એના મૂળ ચારે બાજુ પાણી મેળવવા માટે ફેલાયેલા હોય. બરાબર. અને વૃક્ષના પાન છે ને, તમે જોજો કાંટાવાળી વનસ્પતિ હોય ને જંગલની અંદર, એના વૃક્ષના પાન સાવ નાના નાના હશે. હવે વૃક્ષના પાન નાના હોય એટલે એની જે બાષ્પોત્સર્જનની ક્રિયા કેવી થાય, ધીમી થાય. અને જંગલોમાં કાંટાવાળી વનસ્પતિમાં જે જંગલો હોય ને, મતલબ કે કાંટાળી વનસ્પતિ જ્યાં હોય ત્યાં તમે જોજો વનસ્પતિ છૂટી છવાઈ હોય, એકદમ ગીચોગીચ તમને વનસ્પતિ જોવા મળે નહીં, કારણ કે વરસાદનું પ્રમાણ કેવું છે, ઓછું છે. એટલે વનસ્પતિ કેવી જોવા મળશે, છૂટી છવાઈ જોવા મળશે. ગીચોગીચ વનસ્પતિ તમને ક્યાંય જોવા મળશે નહીં. ફરીવાર, કાંટાળા જંગલોમાં વરસાદ તો કે 70 સેન્ટીમીટર. વિસ્તાર કયો તો કે ગુજરાત અને રાજસ્થાન. કયા વૃક્ષો થાય, બાવળ, બોરડી, થોર, ખીજડો વગેરે. વિશેષતા કે ભાઈ વૃક્ષોના મૂળ ઊંડા અને ચારે તરફ પાણી મેળવવા માટે ફેલાયેલા હોય. વૃક્ષોના પર્ણ નાના હોય એટલે એમાં બાષ્પોત્સર્જનની ક્રિયા કેવી થાય, તો કે ભાઈ ધીમી થાય. અને ગીચોગીચ વૃક્ષો જોવા મળતા નથી. વૃક્ષો કેવા જોવા મળે, છૂટાછવાયા. ચલો, હવે ચોથા નંબર ઉપર આવે છે હિમાલયની વનસ્પતિ. એટલે નંબર 4, બરાબર, જેનું નામ છે હિમાલયની વનસ્પતિ. ચાલો, હવે હિમાલયની અંદર જે વનસ્પતિ થાય છે એ વનસ્પતિ છે એની વિશે આપણે માહિતી મેળવવાની છે. તો હિમાલયની વનસ્પતિમાં સૌથી પહેલાં 1000 થી 2000 મીટરની ઊંચાઈ પર જાઓ તમે. 1000 થી 2000
તો ત્યાં આગળ કઈ વનસ્પતિ થાય તો કે એને સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય જંગલ કહેવાય. આને કહેવાય સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય જંગલ. બરાબર. હવે અહીંયા વૃક્ષો કયા કયા થાય તો કે ઓક અને ચેસ્ટનટ. ઓક અને બીજું કીધું છે ચેસ્ટનટ. બરાબર. તમે હિમાલયની અંદર 1000 થી 2000 મીટરમાં જાઓ એટલે સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય જંગલ, જેમાં આપણે ટૂંકમાં સમ લખ્યું છે આટલી સમજી જાઓ. સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય જંગલો આવે. એમાં વનસ્પતિ કઈ કઈ તો કે ઓક અને ચેસ્ટનટ. પાછા તમે 1500 થી 3000 મીટરની ઊંચાઈએ જાઓ. 1500 થી ક્યાં જાઓ તમે? 3000 મીટરની ઊંચાઈએ જાઓ તો ત્યાં જે જંગલ તમને જોવા મળે એ જંગલ કેવા હોય તો કે શંકુદ્રુમ જંગલો હોય. બરાબર. હવે શંકુદ્રુમ જંગલોના વૃક્ષો જો અહીં લખેલા છે પાઇન, દેવદાર. બરાબર. પાઇન, બરાબર, દેવદાર. બરાબર. બે તમે ઉદાહરણ લખો એટલે ઘણા ઘણા. હવે જો શંકુદ્રુમ જંગલની વિશેષતા, વૃક્ષોનો આકાર છે ને શંકુ જેવો હોય. બરાબર. વૃક્ષોની ડાળીનો વિકાસ અહીંયા માનો કે આ થડ છે તો આની ડાળી આમ ઉપર ન વિકસે. ડાળીનો વિકાસ કેમ થાય? નીચે. અહીંથી ડાળી ફૂટે એટલે આમ નીચે આમ ઊંધો કોણ કેવો હોય એવું વૃક્ષ હોય. શું કામ? તો કે ભાઈ હિમાલયમાં ક્યારેક ક્યારેક બરફ વર્ષા થાય એટલે કુદરતે અહીંયા વૃક્ષની રચના એવી કરી શંકુ આકારની કે બરફ પડે એટલે ડાળી પરથી સીધો આમ સરકીને બરફ નીચે આવતો રહે. અને એના જે શંકુદ્રુમ જંગલોના જે વૃક્ષોના પાન છે એ એકદમ ચીકણા હોય અને પાન કેવા હોય? પાછા અણીદાર હોય. એટલે જેવો બરફ પડે એટલે ચિકાસવાળા પાનમાંથી સરકીને ક્યાં આવે? નીચે આવે. હવે તમે 3000 મીટરથી 3600 મીટરથી ઉપર જાઓ તો અલ્પાઇન વનસ્પતિ. બરાબર. 3600 થી ઉપર તો અહીંયા કઈ વનસ્પતિ જોવા મળે? અલ્પાઇન અથવા એને ટુંડ્ર પ્રદેશ પણ કહેવાય. જેમ ટકોમોડો ટકામાં કેવા ઝીણા ઝીણા વાળ હોય એમ 3600 મીટરથી ઉપર જાય હિમાલયમાં તો તમને ટૂંકું ટૂંકું ઘાસ જોવા મળે જેને અલ્પાઇન વનસ્પતિ કહેવાય. સિલ્વર ફર, બર્ચ. બરાબર. ફર પછી છે બર્ચ. બરાબર. આ બધા વૃક્ષો તમને ત્યાં જોવા મળે. બરાબર. તો અહીંયા આગળ હિમાલયની વનસ્પતિ પૂરી. હવે પ્રકાર નંબર 5 જેનું નામ છે ભરતીના જંગલો. ભરતીના જંગલો. હવે મિત્રો ભરતીના જંગલોની અંદર કયા કયા વૃક્ષો આવશે? તો ભરતીના જંગલોની અંદર એક તો વિસ્તારો કયા કયા તો કે ભાઈ એમાં તાપમાન કે આબોહવા કે બીજું કાંઈ તમને વરસાદનું પ્રમાણ કાપેલું નથી. સ્થળ કયું તો કે નદીનો કિનારો અથવા તો દરિયાનો કિનારો. બરાબર. અને વૃક્ષો કયા કયા તો 2 જ વૃક્ષો આપેલા છે જો એની અંદર. કેટલા તો કે સુંદરી અને ચેર. વૃક્ષો કયા કયા તો કે એક તો છે સુંદરી અને બીજું છે ચેર. બસ 2 વૃક્ષો જોવા મળે. બરાબર. નદીના કિનારે જે દલદલવાળો વિસ્તાર હોય, જે કાદવ કીચડવાળો વિસ્તાર હોય, ત્યાં આગળ જે વૃક્ષો આવેલા હોય તે વૃક્ષો શેમાં આવે તો કે ભાઈ ભરતીના જંગલમાં આવે. દરિયાના કિનારે પણ જે વૃક્ષો હોય, બરાબર, બાવળ નામનું વૃક્ષ છે તેને ભરતીના જંગલનો વૃક્ષ જ કહેવાય. બરાબર. એટલે ભરતીના જંગલો એટલે નદી અથવા દરિયાના કિનારે આવેલા વૃક્ષો. વૃક્ષો કયા તો કે સુંદરી અને ચેર. તો અહીંયા આગળ આ 5 જંગલોના પ્રકારો થઈ જાય છે પૂરા. હવે એક મોસ્ટ આઈએમપી જે મુદ્દો છે જંગલોની ઉપયોગિતા. બરાબર. કયો મુદ્દો છે તો કે ભાઈ જંગલોની ઉપયોગિતા. જો મિત્રો હવે આ મુદ્દો છે ને એ ખૂબ જ અગત્યનો મુદ્દો છે. 4 માર્કમાં પૂછી શકાય તેવી મોસ્ટ આઈએમપી ટૂંક નોંધ છે. બરાબર. જો તમારે ટેસ્ટ હોય અને 17મું ચેપ્ટર હોય તો જંગલોની ઉપયોગિતા 100% પૂછાય. તો સૌથી પહેલાં જંગલોની ઉપયોગિતા કઈ રીતે તો કે ભાઈ સૌથી પહેલાં કીધું છે કે ઇમારતી લાકડું, શાક સાલ, બરાબર, ફર્નિચર બનાવવા માટે કામ લાગે છે. મતલબ કે સૌથી પહેલો મુદ્દો યાદ રાખવાનો ઇમારતી લાકડું. ઇમારતી લાકડું કયું તો કે શાક અને સાલ. આટલું યાદ રાખવાનું. બરાબર. પછી તમારે શાક સાલનો ઉપયોગ ક્યાં થાય તો કે ફર્નિચર બનાવવા માટે. એ વાક્ય તો તમને યાદ રહી જાય. ક્વિક રિવિઝન છે એટલે ડિટેલમાં આ બધું આપણે ભણાવવાનું હોય ની આગળ ભણાવી દીધું. પછી સુંદરવનમાંથી પ્રાપ્ત થતું સુંદરીનું વૃક્ષ હોડી બનાવવા માટે. એટલે સુંદરી નામનું વૃક્ષ શેના માટે ઉપયોગી આવે તો કે ભાઈ હોડી બનાવવા માટે. બરાબર. એટલે પહેલાં શાક સાલ સીસમ યાદ રાખવાનું, બીજા નંબર પર સુંદરી યાદ રાખવાનું. એની પછી દેવદાર અને ચીડ. બરાબર. એની પછીનું વૃક્ષ યાદ રાખવાનું તો કે દેવદાર યાદ રાખવાનું અને ચીડ. શું બનાવવામાં આવે તો કે ભાઈ રમતગમતના સાધનો. બરાબર. એની પછી
બીજું શું બને તો કે ચા અને દવાના પેકિંગની પેટી, એટલે પેટી જ લખીએ છીએ શોર્ટકટમાં. પેટી એટલે તમારે સમજી જવાનું, ચાનું બોક્સ, બરાબર, પેકિંગ કરવા માટેનું. અને દિવાસળી, દિવાસળી પણ તમે જોજો દેવદારના પોચા લાકડામાંથી બને. તો આ બધી વસ્તુ બનાવવામાં આવે છે. એની પછી ચીડના રસમાંથી ટર્પેન્ટાઇન બને, એટલે આ તમારે એક યાદ રાખવાનું કે આમાંથી શું બને છે તો કે ટર્પેન્ટાઇન બનાવવામાં આવે છે. ચીડના રસમાંથી શું બને તો કે ભાઈ ટર્પેન્ટાઇન બને છે. આ એક મુદ્દો જે છે તમારે યાદ રાખવાનો છે. ત્યાર પછી ચંદનમાંથી સુગંધીદાર તેલ, બરાબર, એટલે ચોથા નંબરનું વૃક્ષ યાદ રાખવાનું ચંદન. એમાંથી શું બને તો કે ભાઈ સુગંધી તેલ બનાવવામાં આવે છે. એની પછી પાંચમું વાંસમાંથી શું બને છે તો કે ટોપલા, બરાબર, ટોપલી, બરાબર, કાગળ, પછી છે રેયોન, પછી છે રમકડા, બરાબર, વગેરે શેમાંથી બને છે તો કે ભાઈ વાંસના વૃક્ષમાંથી વગેરે વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે છે. જંગલની ગૌણ પેદાશો કઈ તો કે જંગલમાંથી બીજું મળે છે ગુંદર, પછી છે લાખ, એની પછી છે રાળ વગેરે. અને સાતમો મુદ્દો છે કે જંગલમાંથી બીજી બધી ઔષધિઓ જે છે એ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. કઈ કઈ ઔષધિઓ તો કે આંબળા, પછી છે બહેડા, પછી છે હરડે, પછી છે અશ્વગંધા વગેરે. તો અહીંયા આગળ આ જંગલની ઉપયોગિતા થઈ ગઈ પૂરી. ટોટલ કેટલા મુદ્દા થયા? 7, બરાબર. અને 8મો મુદ્દો તમારી રીતે તમારે લખો તો લખી શકાય કે ભાઈ જંગલ છે એ પ્રાણીઓનું શું છે તો કે ઘર છે, બરાબર. ઘણા બધા લોકો જંગલમાંથી રોજીરોટી મેળવે છે, બરાબર. આ 2 મુદ્દા વધારાને લખી શકો. ફરીવાર રિવિઝન. સૌથી પહેલાં ઇમારતી લાકડું તો કે શાક, સાલ, શીશમ. હવે આનો ઉપયોગ તમારે યાદ રાખવાનો કે ભાઈ ઇમારતી લાકડું છે તેનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે એ તમને યાદ હોવો જોઈએ. તો ઉપયોગ આપણે ક્યાં તો કે ભાઈ ફર્નિચર બનાવવા માટે. સુંદરી નામનું વૃક્ષ છે એનો ઉપયોગ તો કે હોડી બનાવવા માટે. દેવદાર અને ચીડ એનો ઉપયોગ તો કે રમતગમતના સાધનો, ચા અને દવાના પેકિંગની પેટી માટે. ચીડના રસમાંથી શું બને તો કે ભાઈ ટર્પેન્ટાઇન બને. ચંદનમાંથી શું બને તો કે ભાઈ સુગંધીદાર તેલ અને સૌંદર્યવર્ધક વસ્તુ બને. વાંસમાંથી ટોપલા, ટોપલી, કાગળ, રેયોન વગેરે રમકડા. ત્યારબાદ ગુંદર, લાખ, રાળ, ટર્પેન્ટાઇન, મધ, આ બધી જંગલની ગૌણ પેદાશો છે. અને છેલ્લે ઔષધિઓ કે ભાઈ વનસ્પતિમાંથી, જંગલમાંથી ઔષધિઓ આપણને મળે છે. કઈ કઈ ઔષધિઓ મળે છે તો કે ભાઈ એમાં અમુક ઉદાહરણ આપવાના આંબળા, બહેડા, હરડે, શંખાવલી, અશ્વગંધા વગેરે. તો અહીંયા આગળ આ જંગલની ઉપયોગિતા થઈ જાય છે પૂરી, બરાબર. તો જંગલની ઉપયોગિતા છે એ 4 માર્ક માટે અગત્યનો શું છે પ્રશ્ન છે, બરાબર. જંગલની ઉપયોગિતા છે એ 4 માર્ક્સ માટે શું છે અગત્યનો પ્રશ્ન. જો તમને એવું પૂછે કે ભાઈ જંગલ પેદાશ ટૂંકનોંધ લખો અથવા જંગલની ઉપયોગિતા ટૂંકનોંધ લખો તો તમારે કેટલું લખવાનું? આ જે આટલા મુદ્દા છે એને ધ્યાનમાં રાખીને આખો ટોપિક તમારે લખવાનો છે. હવે ફટાફટ આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, બરાબર. ત્યાં સુધીમાં આપણે હમણાં 1 જ સેકન્ડની અંદર હું તમને સમય આપું છું, 5 થી 10 સેકન્ડમાં આ બોર્ડ ઉપર જે ટૂંકા મુદ્દા લખ્યા છે એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. રિવિઝન માટે તમારે કામ લાગશે, બરાબર. ચાલો બાળકો, હવે સ્ક્રીનશોટ તમે લઈ લીધો હશે. હવે જોઈએ એની પછીનો જે મુદ્દો છે જેનું નામ છે જંગલોનું પર્યાવરણીય મહત્વ. એટલે હવે આપણે જોશું જંગલોનું પર્યાવરણીય મહત્વ. જંગલોનું પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ કેવું મહત્વ છે, બરાબર. જંગલોનું પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ કેવું મહત્વ છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો જો બધાના ટૂંકા ટૂંકા મુદ્દા લખશું. સૌથી પહેલાં તો જંગલ આપણને શેના માટે ઉપયોગી છે તો કે વરસાદ લાવવા માટે. એટલે પહેલો શબ્દ કયો લખશો આપણે? વરસાદ. તમે ઓલી કહેવત તો સાંભળી છે, વૃક્ષ વાવો અને વરસાદ લાવો, બરાબર. હવે ડિટેલમાં અત્યારે સમજાવતા નથી કે ભાઈ વૃક્ષથી વરસાદ શું કામ આવે, બરાબર. એ આપણે આગળના જે આ ચેપ્ટર ડિટેલમાં ભણ્યા ત્યારે આપણે ભણાવી દીધું, બરાબર. ટૂંકમાં વરસાદ લાવવા માટે. વાતાવરણને વિષમ બનતું અટકાવે છે. એટલે બીજો મુદ્દો તમે આ રીતે યાદ રાખી શકો કે ભાઈ વાતાવરણ એ વિષમ બનતું નથી, બરાબર. વાતાવરણની અંદર જે વાયુઓ છે એ વાયુઓનું પ્રમાણ જાળવવામાં જંગલ કેવું થાય છે? મદદરૂપ થાય છે. વૃક્ષો મદદરૂપ થાય છે. વૃક્ષોના કારણે વાતાવરણમાં તાપમાન વધતું નથી, વિષમ બનતું નથી. એની પછી કીધું છે કે પ્રાણદાયી વાયુ આપણને શું આપે છે તો કે ઓક્સિજન આપે છે. એટલે ત્રીજો મુદ્દો યાદ રાખવાનો
કે જંગલ આપણને શું આપે છે? તો કે જંગલ આપણને ઓક્સિજન આપે છે. શું આપે છે આપણને? તો કે ઓક્સિજન આપે છે. એની પછી કીધું છે જંગલો છે પૂર ઉપર નિયંત્રણ. તો મુદ્દા નંબર 4 પૂર નિયંત્રણ. બરાબર, આપણે આગળ સમજાવ્યું હતું ચેપ્ટર જ્યારે ભણ્યા ત્યારે કે નદીના કિનારે જો તમે ભરતીના જંગલો આવેલા હોય, નદીના કિનારે ભરતીના જંગલ આવેલા હોય તો જે નદીમાં પૂર આવે છે એનાથી આજુબાજુના વિસ્તારમાં નુકસાન કેવું થાય? ઓછું થાય. કારણ કે ભરતીના જંગલો છે એ પૂરના ધસમસતા પાણીના પ્રવાહને શું કરશે? એ અટકાવશે. એનાથી આજુબાજુના વિસ્તારમાં નુકસાન થવા દેશે નહીં. એટલે જંગલના કારણે પૂર આવતું હોય તેની પર શું આવી જાય છે? નિયંત્રણ. કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું શું કરે છે? શોષણ કરે છે. એટલે 5મો મુદ્દો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એનું શું કરે છે? શોષણ. બરાબર, આપણા માટે જે હાનિકારક છે, આપણા પર્યાવરણ માટે જે હાનિકારક વાયુ છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, વૃક્ષ જે છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુનો શું કરે છે? ઉપયોગ કરે છે. એટલે વાતાવરણમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ કેવું થાય છે? ઓછું થાય છે. અને વૃક્ષ આપણને ઓક્સિજન વાયુ આપણને આપે છે. એટલે વાતાવરણની અંદર ઓક્સિજન વાયુના પ્રમાણમાં શું થાય છે? તો કે વધારો થાય છે. એની પછી કીધું છે જમીનનું ધોવાણ અટકાવે છે અને ભૂમિગત જળને જાળવી રાખે છે. જમીનનું ધોવાણ અટકાવે. બરાબર. અને 7મો મુદ્દો કીધો છે ભૂમિગત જળ એને શું કરે છે? જાળવે છે. બરાબર, આપણે આ જ મુદ્દો છે એ તમારે ધોરણ 10ની અંદર પણ આવશે કે ભાઈ જે જગ્યાએ પાણી અને પવનના કારણે જો જમીનને ઘસારો લાગતો હોય, જમીન ધોવાતી હોય તો એને અટકાવવા માટે ત્યાં આગળ શું ઉગાડી દેવું જોઈએ? વૃક્ષો ઉગાડી દેવા જોઈએ. વૃક્ષો છે જમીનના ધોવાણને શું કરે છે? અટકાવે છે. અને જે જગ્યાએ વૃક્ષો હોય ત્યાં જમીનની અંદર પાણી કેવું હોય? વધારે. બરાબર, જમીનની અંદર જે પાણી રહેલું છે એને આપણે કેવું જળ કહીએ છીએ? ભૂમિગત જળ કહીએ છીએ. એટલે જમીનની અંદર પાણી જે છે એનામાં શું કરે છે? વધારો કરે છે. પ્રદૂષણ જે છે એમાં ઘટાડો કરે છે. કુદરતી સૌંદર્યમાં વધારો કરે છે. 8મો મુદ્દો છે કે ભાઈ પ્રદૂષણ છે એમાં શું કરે છે? ઘટાડો. બરાબર. અને 9મો મુદ્દો છે કુદરતી સૌંદર્ય, આમાં શું કરે છે? તો કે એમાં વધારો કરે છે. બરાબર. હવે પ્રદૂષણની તો આપણને ખબર જ છે, અત્યારે ધીમે ધીમે પ્રદૂષણની માત્રા વધી રહી છે. એનું મુખ્ય 2 જ કારણો છે. એક ઉદ્યોગનું વધતું જતું પ્રમાણ અને બીજું જંગલોનું ઘટતું પ્રમાણ. બરાબર, વૃક્ષો હોય તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જેવા હાનિકારક વાયુનું શોષણ થઈ જાય, પ્રદૂષણની માત્રાથી આપણે બચી શકીએ. અને બીજું વૃક્ષો જે છે, જંગલો છે એ આપણા કુદરતના ફેફસા કહેવાય. બરાબર, જંગલો છે એ આપણા શું કહેવાય? આખા આપણા દેશના ફેફસા કહેવાય. જેટલું જંગલનું પ્રમાણ વધારે હોય એટલું કુદરતી સૌંદર્યમાં શું થાય? વધારો થાય. બરાબર, આપણું સરસ મજાનું ઘર હોય તો એમાં તમે જોજો એ સરસ મજાનું ઘર આપણું દેખાય એટલે આજુબાજુમાં નાના નાના વનસ્પતિના કુંડાઓ મૂકીએ, ગુલાબના તેમજ અલગ અલગ પ્રકારના ફૂલના કુંડાઓ મૂકીએ. કારણ કે એનાથી આપણા ઘરની કુદરતી સૌંદર્યતામાં શું થતું હોય? વધારો થતો હોય. એટલે જંગલ છે એ કુદરતી સૌંદર્યમાં શું કરે છે? વધારો કરે છે. પ્રાણીઓનું આશ્રય સ્થાન. બરાબર, 10મો મુદ્દો. દરેક પ્રકારના પ્રાણીઓ છે એ પ્રાણીઓ છે એનું જંગલ શું છે? તો કે એનું આશ્રય સ્થાન છે. શું છે? આશ્રય સ્થાન. એની પછી મુદ્દા નંબર 11. બરાબર, કે ભાઈ સાહસિક પ્રવૃત્તિ માટે આદર્શ ક્ષેત્રો છે. મતલબ કે સાહસિક પ્રવૃત્તિ. બરાબર, દરેક પ્રકારના પ્રાણીઓ ક્યાં રહે છે? જંગલમાં. અત્યારે તમે જો ઘણા બધા પ્રાણીઓ છે એની સંખ્યા ઘટતી ગઈ છે. એનું મુખ્ય કારણ કયું છે? જંગલના પ્રમાણમાં થતો ઘટાડો. જંગલનું પ્રમાણ ઘટે એટલે પ્રાણીઓની સંખ્યામાં પણ શું જોવા મળે છે? ઘટાડો જોવા મળે છે. અને 11મો મુદ્દો કયો કીધો છે? સાહસિક પ્રવૃત્તિ. બરાબર, કે ભાઈ જંગલ જે છે ત્યાં આગળ તમે પ્રકૃતિ શિક્ષણ શિબિરનું આયોજન કરી શકો છો. કોઈ એવી પર્યાવરણને લગતી પ્રવૃત્તિનું આયોજન કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. અને છેલ્લે કીધું છે કે કેટલાક જંગલોને ઉદ્યાનો અને અભયારણ્ય તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલા છે, જેથી કરીને જંગલોનું જે પ્રમાણ છે એ જળવાઈ રહે અને એની અંદરના પ્રાણીઓની સંખ્યા પણ કેવી થાય? જળવાઈ રહે. હવે એની પછી એક મુદ્દો આવે છે જેનું નામ છે જંગલ સંરક્ષણ. જંગલ સંરક્ષણ. બરાબર, ધોરણ 10ની અંદર તમારે આ મુદ્દો આવશે, ખાલી ટાઇટલ અલગ હશે. મુદ્દો તમારે એવો આવશે કે ભાઈ વન સંરક્ષણના ઉપાય જણાવો. આવું તમારે 10મા ધોરણની અંદર આવશે. બરાબર, વન સંરક્ષણના ઉપાય જણાવો. આવું તમારે કયા ધોરણની અંદર આવશે? 10મા ધોરણની અંદર. અહીંયા જંગલનું સંરક્ષણ. હવે જો અહીંયા આપણને અમુક મુદ્દા આપ્યા છે
કે ભાઈ જંગલો છે ધીમે ધીમે કપાઈ રહ્યા છે. તો સૌથી પહેલાં તમે એવું કીધું છે કે ભાઈ જંગલો કપાવવામાં જવાબદાર સૌથી પહેલાં કારણભૂત વ્યક્તિ કોણ છે? આપણે પોતે. આપણે આપણા સ્વાર્થ માટે કેટલાક જંગલોને શું કરીએ છીએ? આપણે કાપીએ છીએ. પણ જેટલા વૃક્ષોને આપણે કાપીએ છીએ એટલા નવા વૃક્ષો પાછા આપણે ઉગાડતા નથી. જો અહીંયાથી આપણને અમુક કારણો આપ્યા છે કે ભાઈ જંગલનો વિનાશ શું કામ થઈ રહ્યો છે. એક તો વસ્તી વધારો થયો. તો વસ્તી વધારો થયો એટલે તમે જો જેટલી માનવ વસ્તી વધે એમ લાકડાની જરૂરિયાતો વધવાની, બરાબર. ફર્નિચર માટે, ઔષધિ માટે, અલગ અલગ જે આપણે જંગલોની ઉપયોગિતા હમણાં જોઈતી એ બધી ઉપયોગિતાનું પ્રમાણ વધવાનું. એટલે એટલા પ્રમાણમાં જંગલો કેવા થાય? કપાતા જાય. પછી બીજું છે શહેરીકરણ. જેમ શહેરી વિસ્તારમાં વધારો થાય એટલે માનવ વસાહત બનાવવા માટે, આપણા બધા માટે ઘર બનાવવા માટે વધારે વધારે જમીન જોઈએ. તો આ બધી જમીન ક્યાંથી મેળવવાની? તો કે ભાઈ જંગલોના વૃક્ષો કાપી નાખો, ધીમે ધીમે શહેરો મોટા કરો. એની પછી નવી સડક બનાવવી હોય, નવી ઇમારતો બનાવવી હોય, કોઈ રેલવે સ્ટેશન બનાવવું હોય, કોઈ એરપોર્ટ બનાવવું હોય, કોઈ નદીમાંથી નહેર કાઢવી હોય, અને આ બધા કામ કરવા માટે જ્યાં જ્યાં વચ્ચે વૃક્ષો આવતા હોય તો એ બધા વૃક્ષોને શું કરી નાખવામાં આવે છે? કાપી નાખવામાં આવે છે, બરાબર. આ બધા વૃક્ષો કપાઈ જાય એટલે ત્યાં આગળથી જંગલનું પ્રમાણ કેવું થઈ ગયું? ઘટી ગયું. અને જેમ શહેર મોટું થાય એમ તમે જોજો વૃક્ષોનું પ્રમાણ તો ઘટે પણ આજુબાજુ પ્રાણીઓની સંખ્યામાં પણ શું થતો જાય? ઘટાડો. કારણ કે શહેરીકરણ હોય એની આજુબાજુ પ્રાણીઓ રહેતા નથી, બરાબર. માનવીની દખલગીરીના કારણે પ્રાણીઓ રહેતા નથી. પછી પહેલાંના સમયમાં આદિવાસી લોકો છે ઝૂમ પદ્ધતિની ખેતી કરતા. ઝૂમ પદ્ધતિની ખેતી એટલે આદિવાસી લોકોને પોતાની જમીન ન હોય, કોઈ પણ જંગલ પસંદ કરે એના વૃક્ષો બધા કાપી નાખે ને પછી ત્યાં ખેતી કરે. એટલે ભૂતકાળમાં ઘણા બધા જંગલો આ ઝૂમ પદ્ધતિની ખેતીના કારણે કેવા થઈ ગયા હતા? તો કે કપાઈ ગયા હતા. પછી બીજું કારણ છે દાવાનળ, બરાબર. જંગલમાં લાગતી આગ. તો દાવાનળ જે છે એ દાવાનળના કારણે તમે જો કે ભાઈ ઘણી વખત જંગલો જે છે એનો શું થઈ જતો હશે? નાશ. ઘણા બધા પ્રાણીઓ પણ મૃત્યુ પામતા હોય છે. હવે જંગલનો વિનાશ થાય પછી કેવી અસર થાય? તો એક પેરેગ્રાફમાં તમને અસર આપી છે કે ભાઈ એક તો જંગલનું પ્રમાણ ઘટે એટલે જો વરસાદનું પ્રમાણ ઘટે. કારણ કે જંગલના કારણે શું આવે છે? વરસાદ આવે છે. વરસાદનું પ્રમાણ ઘટે. ગ્લોબલ વોર્મિંગનું પ્રમાણ વધે. ગ્લોબલ વોર્મિંગ એટલે કે પૃથ્વીના તાપમાનમાં વધારો થાય. ગ્લોબલ વોર્મિંગનું પ્રમાણ વધે એટલે એની અસર શું થાય? તો કે ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ સર્જાય, બરાબર. હવે ગ્લોબલ વોર્મિંગ કોને કહેવાય? ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ કોને કહેવાય? એ આ ચેપ્ટર આપણે ડિટેલમાં ભણાવ્યું ત્યારે આપણે સમજાવ્યું હતું, એટલે અત્યારે આપણે સમજાવતા નથી. અને જંગલ છે પ્રાણીઓનું શું છે? ઘર છે, બરાબર. જેવો જંગલનો નાશ થાય એટલે ઘણા બધા પ્રાણીઓ કેવા થાય? લુપ્ત થઈ જાય. તો સરકારે વિચાર્યું કે ભાઈ આવી રીતે જંગલનો જો નાશ થશે તો ભવિષ્યમાં આપણે ઘણા બધા એના માઠા પરિણામો ભોગવવા પડશે. ઘણા બધા પ્રાણીઓ છે એની સંખ્યામાં પણ શું થઈ જતું જોવા મળશે? તો કે ભાઈ ઘટાડો જોવા મળશે. તો એના માટે શું કરવું? તો 1952માં સરકારે શું જાહેર કરી? વન નીતિ જાહેર કરી, બરાબર. એટલે આ વાક્ય યાદ રાખવાનું. 1952ની અંદર સરકારે જાહેર કરી વન નીતિ. અને એમાં નક્કી કર્યું કે ભારતના કુલ ક્ષેત્રફળના કેટલા ટકામાં જંગલો હોવા જોઈએ? 33%. બરાબર. આપણા ભારતનું જે કુલ ક્ષેત્રફળ છે એના 33%માં જંગલો હોવા જોઈએ. પણ અત્યારે હાલમાં ભારતની અંદર માત્ર જંગલો કેટલા ટકામાં છે? 23%માં છે. મતલબ કે 10% જંગલોનું પ્રમાણ કેવું છે? ઓછું છે. હવે સરકારે તમે જો 1952માં વન નીતિ જાહેર કરી. 1980માં સરકારે કાયદો બનાવ્યો, બરાબર. 1980ની અંદર સરકારે શું બનાવ્યો? કાયદો. હવે એ કાયદો કેવો બનાવ્યો હોય? વૃક્ષ માટેનો. કે ભાઈ કોઈ વ્યક્તિ બિનજરૂરી વૃક્ષ કાપે તો એને સજા કરવાની, બરાબર. જેથી કરીને કોઈ આડેધડ વૃક્ષોને કાપે નહીં. અને સરકારે ઈસવીસન 1988માં આ જે વન નીતિ છે એમાં ફેરફાર કર્યો. એટલે 1988માં સરકારે નવી વન નીતિ જાહેર કરી, બરાબર. કે ભાઈ જે 1952ની જે વન નીતિ હતી, બરાબર, એમાં ઘણા બધા નિયમો, તેમાં થોડા ઘણા શું કર્યા? સુધારા કર્યા. અને ઈસવીસન 1988ની અંદર નવી વન નીતિ જાહેર કરી, બરાબર. હવે એ નવી વન નીતિ પ્રમાણે જો આપણે જંગલને બચાવવું હોય તો એના માટે આપણે કયા કયા ઉપાયો યોજવા જોઈએ? એટલે હવે તમારે જો જંગલના જતન માટેના ઉપાયો, હવેનો મુદ્દો શું આવે છે? તો કે જંગલના જતન માટેના શું ભણવાના છે? તો કે આપણે ઉપાયો ભણવાના છે. એટલે હવે જોશું આપણે જંગલના જતન માટેના શું જોશું? આપણે ઉપાયો જોશું. ચાલો, તમારી ટેક્સ્ટબુકની અંદર જે ટોટલ ઉપાયો આપેલા છે, કુલ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં ઉપાયો આપેલા છે 7. એ 7 ઉપાયોના આપણે ટૂંકા મુદ્દાએ લખશું.
તો એ ટૂંકા મુદ્દાના આધારે તમારે એ આખો પ્રશ્ન તૈયાર કરવાનો છે. જો પહેલું કીધું છે જંગલ છે આપણું રાષ્ટ્રીય સંસાધન છે, તો એનું વધારો કરો, મતલબ કે મુદ્દા નંબર 1, બરાબર, મુદ્દા નંબર 1 કે જંગલ જે છે એ આપણું રાષ્ટ્રીય શું છે, સંસાધન છે, તો એમાં વધારો કરવો એ આપણી શું છે, ફરજ. બરાબર કે ભાઈ જંગલ છે એ આપણા રાષ્ટ્રનું સંસાધન, તો આપણી નૈતિક ફરજ એ છે કે જંગલના પ્રમાણમાં વધારો કરવો જોઈએ. જેટલા વૃક્ષો આપણે કાપીએ છીએ એટલા પ્રમાણમાં વૃક્ષોને આપણે ઉગાડવા જોઈએ. બીજું કે ભાઈ વૃક્ષ છેદન અટકાવવું. બીજું કીધું છે વૃક્ષ છેદન અટકાવવું. અને જો કોઈ વૃક્ષ છેદન કરે તો એને કડકમાં કડક શું કરવાની, સજા કરવાની. બરાબર, કોઈ પણ વ્યક્તિ વૃક્ષ કાપતો હોય તો અટકાવવો જોઈએ, અને જો ગેરકાયદેસર કોઈ વૃક્ષ કાપવાનો પ્રયત્ન કરે તેને કડકમાં કડક શું કરવી જોઈએ, સજા. એની પછી કીધું છે સામાજિક વનીકરણ દ્વારા વૃક્ષો ઉગાડવાના. ટૂંકો મુદ્દો કે ભાઈ સામાજિક વનીકરણ, એના દ્વારા જે પડતર જમીન છે એ પડતર જમીનમાં શું કરવું જોઈએ, તો કે વૃક્ષારોપણ કરવું જોઈએ. શું કરવું જોઈએ, તો કે ભાઈ પડતર જમીનની અંદર વૃક્ષારોપણ કરવું જોઈએ. સામાજિક વનીકરણ એટલે સમાજના બધા લોકોએ ભેગા મળીને, સમાજના બધા લોકોના સહકારથી, બરાબર, રેલવે સ્ટેશનની આજુબાજુ જગ્યા હોય, નદીના કિનારા આજુબાજુ જગ્યા હોય, કોઈ પડતર ખાલી મેદાન હોય તો ત્યાં આગળ વૃક્ષો ઉગાડવા જોઈએ. પછી પર્યાવરણ શિક્ષણ અને શાળાકીય અભ્યાસક્રમ, બરાબર, પર્યાવરણ શિક્ષણ. અને પછી કીધું છે શાળાકીય અભ્યાસક્રમો. બરાબર, એટલે આનો મતલબ શું થાય કે પર્યાવરણનું શિક્ષણ શાળાના અભ્યાસક્રમમાં દાખલ કરવું. જેમ આપણે 9મા ધોરણમાં 17મું ચેપ્ટર આવે છે, 18મું ચેપ્ટર આવે છે, જેથી આપણને ખબર પડે કે ભાઈ વૃક્ષોને નુકસાન પહોંચાડાય નહીં, પ્રાણીઓને નુકસાન પહોંચાડે નહીં. એટલે સ્કૂલની અંદર પર્યાવરણનું શિક્ષણ આપવું જોઈએ. શાળાના જે અભ્યાસક્રમો છે એમાં પણ પર્યાવરણને લગતા મુદ્દાઓ જે છે એ સામેલ કરવા જોઈએ. અને શાળાની અંદર અમુક એવા પર્યાવરણને લગતા દિવસો છે એની ઉજવણી કરી છે. દાખલા તરીકે 21 માર્ચ વિશ્વ વન દિવસ, 22 એપ્રિલ વિશ્વ પૃથ્વી દિવસ, 5 જૂન તો આપણને ખબર જ છે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ, જુલાઈ મહિનો આખો વન મહોત્સવ તરીકે ઉજવવામાં આવે, અને 16 સપ્ટેમ્બરને આપણે કયો દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ, તો કે વિશ્વ ઓઝોન દિવસ. બરાબર, તો આ કોષ્ટક છે તમારે યાદ રાખવાનું. જંગલમાં આગ ન લાગે તેની કાળજી રાખવાની. 5મો મુદ્દો કે જંગલની અંદર આગ, જેને આપણે કહીએ છીએ દાવાનળ, તો દાવાનળ આગ ન લાગે તેની કાળજી રાખવી. અને જો કદાચ આગ લાગે તો જંગલની અંદર એને ઓલવવાના તાત્કાલિક એને ઓલવવાના ઉપાયો બધા તૈયાર હોવા જોઈએ. 6થો મુદ્દો ઉર્જા માટે લાકડાના સ્થાને કોનો ઉપયોગ કરવાનો, તો કે ઉર્જા માટે સૌર ઉર્જા, બરાબર, પછી બાયોગેસ, બરાબર, વગેરેનો ઉપયોગ કરવાનો. લાકડાનો ઉપયોગ કરવાનો નહીં. જેટલો લાકડાનો ઉપયોગ ઓછો થશે એટલું જંગલનું પ્રમાણ જે ઘટે છે એનું પ્રમાણ કેવું થશે, ઓછું થશે. અને 7મો મુદ્દો કે પ્રચાર માધ્યમ દ્વારા, મુદ્દા નંબર 7 કે પ્રચાર માધ્યમ જે છે એનો ઉપયોગ કરી અને લોકોને જંગલનું મહત્ત્વ જે છે સમજાવવાનું. ટપાલ ટિકિટ બહાર પાડવાની, રેડિયાની અંદર પ્રચાર કરવાનો, ટેલિવિઝનની અંદર પ્રચાર કરવાનો, આવા અલગ અલગ જે પ્રચાર માધ્યમો છે એના દ્વારા, બરાબર, પ્રચાર કરવાનો, જેથી કરીને લોકોને ખબર પડે કે ભાઈ જંગલનું મહત્ત્વ કેટલું છે. તો અહીંયા આગળ આ 17મા ચેપ્ટરનું ક્વિક રિવિઝન, એક લેક્ચરમાં આખું ચેપ્ટર એ અહીંયા થઈ જાય છે પૂરું. બરાબર, હવે ક્વિક રિવિઝન છે એમાં કાંઈ હોમવર્ક આપણે આપતા નથી, એટલે તમારે આજે કાંઈ હોમવર્ક કરવાનું છે નહીં. બરાબર, તો આ લેક્ચર તમે જોયો એટલે તમને આખું જે 7મું ચેપ્ટર છે, 17મું ચેપ્ટર, સોરી 7મું નહીં, એ તમને ખ્યાલ આવી ગયું કે ભાઈ ટૂંકમાં તમારે કેમ યાદ રાખવાનું. એક લેક્ચરમાં તમારે આખા ચેપ્ટરનું શું થઈ ગયું, રિવિઝન. તો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર પાછું આપણે બીજું એક ચેપ્ટર જે છે એ ક્વિક રિવિઝનની અંદર આપણે જોશું. ઓકે, બાય, આવજો.